क्योंकि इन्ना बुलंद हौसले वाला सी, उन्होंने कोई हरा सकता ही नहीं सी। जरा समझना सारे। इधर कहते हैं जो माई नूं कहा आ ले माई हीरियां दा हार, क्योंकि ये गल दस के तू मेरा हौसला होर भी बुलंद कर दिता, क्योंकि मैनू मुसीबतों का सामना करने का शौक है, खुशी है मैनू, और अज मैनू पता लग गया कोई पार नहीं कर सकिया, इसलिए मैं हुण करके दिखाऊं। हुण तां मेरा मजा बन गया है कि जिहड़ा काम कोई नहीं कर सके मैं। हुण बंदे की सोच की हुंदी है, वो जिहड़ा काम कोई नहीं कर सके मेरे तो कित्थों होना, इदां ही हुंदा कि नहीं? जिहड़ा काम उतों नहीं होया मेरे तो कित्थों। बंदा अपने आप नूं दूजिआं नाल कंपेयर करदा, वो नहीं कर पाया मेरे तो भी नहीं होना। समझना जरा सारिਆਂ ने। पर ਜਿਹੜੇ बहादुर ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, अच्छा वो नहीं कर पाया, ਹੁਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਹੈ कि ਹੁਣ मैं करके दिखाऊं कि ਜਿਹਨੂੰ कोई नहीं कर पाया वो भी काम हो सकता है। बस ਉਹਦੇ वास्ते साहस और अपने मालिक ਤੇ पूरा विश्वास होना चाहिए है। इसलिए निडर बनो, साहसी बनो। कहते नपोलियन ने अपने सैनिकों को कहा, देखिया साडे सारिਆਂ को मौका है, जेड़ा काम दुनिया ते कोई नहीं कर पाया वो काम करके दिखाने का साडे सारिਆਂ को मौका है। पर सैनिक जिहड़े सी ना वो कहन लगे, पर महाराज माई कह रही मौत की घाटी। तो फिर नपोलियन ने एक गल कही उन्होंने, गल बड़ी समझने वाली है। नपोलियन कहते एक गल दसो, तुसीं कदी एल्पस पर्वत देखा भी है? सैनिक कहते नहीं जी, सुनिया ही है, कभी गए नहीं उधर नूं, क्योंकि जिहड़ी चीज़ बारे होवे कि है ही मौत, उधर जाना कि ना है, इसलिए महाराज कभी देखा नहीं असीं। नपोलियन कहते मैं देखा है, तुसीं नहीं कभी देखा, मैं देखा है। इदां करो, तुसीं मेरे मगर मगर आओ, जिथे एल्पस पर्वत आएगा मैं उत्थे तुहानूं दस दूंगा कि आ है एल्पस पर्वत, उहनूं तुसीं देख लिओ। जे देख के तुहानूं डर लगे कि असीं नहीं जाना, तो मैं वचन करदा उत्थों ही तुहानूं वापस लैके आ जाओ। तो जे उहनूं देख के लगे कि असीं जा सकते हैं, फिर असीं तुरदे रहना है। समझ आ गई कि नहीं? जिद्दां बंदा कहंदा ना, चीज़ नूं पहला देखता लईए, जे इहनूं देख के तुहानूं लगे काम हो सकता फिर करांगे, जे लगूगा नहीं हो सकता उत्थों वापस आ जावांगे। हुण सैनिकां दी हिम्मत वधी, कहंदे फिर तां ठीक है, फिर ठीक है। जे साडे ते ऑप्शन है कि पहला देख लईए चीज़ नूं, फिर जे आपां लगेगा कर सकते हैं फिर करांगे, नहीं तो वापस आ जावांगे। सैनिक कहंदे महाराज ये वचन है? नपोलियन कहंदा हाँ वचन है, क्योंकि पता सी कि नपोलियन अपने वचन का भी बड़ा पक्का है। कहंदे नपोलियन अगे अगे तुर पिया, सैनिक मगर मगर चलते गए चलते गए चलते गए। एक पहला पर्वत आया तो सैनिकों ने पूछा, महाराज ये है एल्पस पर्वत? और नपोलियन कहंदा नहीं नहीं, वो तो बहुत बड़ा है, ये तो छोटा जिहा ही है, तो 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा बड़ा है, वो हाले आया नहीं, जो आऊंगा दसूंगा। कहंदा नपोलियन फिर तुरिया रहा, सैनिक मगर 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 मगर। कुछ दिनों की यात्रा तो बाद वो सैनिक कहते, महाराज एल्पस पर्वत आया नहीं? कहते केड़ा एल्पस पर्वत? वो तो तुसीं कल ही पार कर गए सी, वो तो कल ही पार कर गए सी। ਉਹੀ ਤਾਂ पर्वत से जिथे तुसीं पुछिया सी एल्पस पर्वत कित्थे है, तो मैं उसले तुहानूं हौसला दिता सी, वो तो 2 गुना बड़ा, तुसीं मजे में तुरे रहे मेरे मगर मगर। आ देख लो, एल्पस पर्वत पार भी कर लिया तो पता भी नहीं लगा। तो जे पहले इंसान वो आ गया एल्पस पर्वत, तो वो पर्वत दुख बड़ा नहीं हुंदा, वो पर्वत खतरनाक नहीं हुंदा, इंसान का डर उन्होंने बड़ा बना दिंदा है, इंसान का डर उन्होंने खतरनाक बना दिंदा है। जिद्दां असीं कई बार दसी दा ना कि चूहा बड़ा नहीं हुंदा, पर इंसान का डर चूहे नूं भी, तां ही तां कई चूहे नूं देख के चीका मार दे, और कई इदां दे भी देखे जिहड़े कॉकरोच नूं देख के चीका मार दे, हालांकि कॉकरोच कोई कह दे हुंदा कि नहीं इदां। हुण कॉकरोच बड़ा या साडा डर उन्होंने बड़ा बना दिंदा है। हुण इसलिए इत्थे तुहानूं भी कहांगे, तुहाडे जीवन च भी कई ना इदां दीयां बीमारियां जिहड़ियां एल्पस पर्वत है, जिन्होंने लगदा बड़ियां खतरनाक है, कई इदां दीयां प्रॉब्लम है जिहड़ियां एल्पस पर्वत की तरह बड़ियां खतरनाक लगदियां है। पर जदों असीं ना जिद्दां नपोलियन कहंदा आ जाओ मेरे मगर, तो असीं भी तुहानूं कहांगे, जे तुहाडे जीवन च कोई मुसीबत है, कोई एल्पस पर्वत वर्गा दुखां दा पहाड़ है, तो चिंता ना करो, आ जाओ साडे मगर, तुहानूं उस तों पार लैके जावांगे। क्योंकि विश्वास है अपने मालिक ते, विश्वास है अपने आप ते, विश्वास है अपने अंदरली शक्ति ते कि उस तो बड़ी तां कोई चीज़ है ही नहीं। और जिन्हों बड़े का सहारा मिल गया, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों तो की डरना है। कहते सैनिक हैरान रह गए, कहते हैं मारे पार भी कर गए, कहते आही तो सी जो पिछे गए हैं, हुण तो असीं नगर च पहुंच गए जिन्हें युद्ध लड़ना है। इनू कहते सम्राट, इनू कहते हैं नेता, कि जिहड़ा खुद साहस ना भरिया होवे दूजिआं नूं भी इदां मगर तोड़ लवे
ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਰੇ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ 'ਚ ਜਾਨ ਆਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਮੰਗੋ, ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ, ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵਰਗਾ ਹੌਸਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਹਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਰੂਸ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਣਾ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਾਹਸੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਗਮ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਸ, ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਔਰ 5.5 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਸੈਨਿਕ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਔਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਸਿਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ 5.5 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। 4.5 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 4.5 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਵਕਤ ਹੈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 6-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਥੱਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਲੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਹਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਯੂਰਪ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਸੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਸ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਸੀ, ਕੋਟ यानी वचन सी कि सफलता उनको ही मिलती है जिन्हें ये विश्वास है कि उन्हें सफलता जरूर मिलेगी।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹੁਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ ਦੀ ਨਾ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨਵਾਂ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਧੀਰਜ। ਕੀ ਹੈ? ਧੀਰਜ। ਧੀਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਰ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸਬਰ ਰੱਖ, ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਯਾਨੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਚੋਂ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੀਜ ਬੋਵੇ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗਿੜਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ ਹਾਲੇ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੱਬ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਖੇਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੱਬ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਗਿੜਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇੜ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੀਜ ਚੋਂ ਪੌਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ, ਧੀਰਜ। ਇਹ ਲਈ ਧੀਰਜਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹੁਣ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਰੱਬਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਹੈ ਧੀਰਜ ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਜ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਬਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ, ਲਾਸਟ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਲਈ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਟੀਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਫ੍ਰਿਜ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਸੋਫਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਫਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਫਾ, ਟੀਵੀ, ਫ੍ਰਿਜ, ਇਹ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਜਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਲਿਆਵਾਂ। ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਨੰਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਈश्वर को देखो। पर मैं ईश्वर को, पर मैं ईश्वर बन गया परमेश्वर, यानी ईश्वर सब दे अंदर है,
अपने अंदर तो देखना ही है कि मेरे अंदर ईश्वर है, ये नाल ये भी देखना कि पर यानी हर चीज अंदर भी ईश्वर का वास है, क्योंकि पर का मतलब आ जाता दूसरे, ताही ना परोपकार भी करो। परोपकार का मतलब कि दूजे का भला भी करो, अपने बारे का सोचते हो। और इत्थे कहते परमेश्वर, पर में ईश्वर, इनू मिला दो परमेश्वर। इसलिए हर दे अंदर ईश्वर है, हर दे अंदर ईश्वर नू देखो, हर दे अंदर परमात्मा नू देखो, क्योंकि हर हर में है हरि बसे, हर को हरि की आस, हर को हर हर ढूंढ फिरी, और हर है मोरे पास। देखो एक श्लोक है बड़ा प्यारा है कि हर हर में है हरि बसे, कि हर दे अंदर तो हरि बस रहा है, और हर को हरि की आस, और हर चीज नू हरि दी आस है कि मैनू हरि देगा, और हर को हर हर ढूंढ फिरी, और हरि नू मैं हर जगह लभ्या, पर हरि मिलिया किथों? हर है मोरे, हरि तो मेरे अंदर है। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए फिर कहांगे कि अपने अंदरली वो दिव्या शक्ति ते विश्वास करो, वो दिव्या शक्ति नू जानने की कोशिश करो, और ये यकीन रखो कि मैं दिव्या होने लई पैदा होया हाँ, और वही इंसान दिव्या हो सकता है जेड़ा युक्ति लैके अपने अंदरली दिव्या शक्ति की खोज करता है। इसलिए अज तो खोज स्टार्ट करो ये, और जिहड़ी चीज़ की कमी है उन्होंने पूरा करने की कोशिश करनी है। और जो अपने अंदरली शक्ति को तुसीं पहचान लिया ना, तो बाहरले काम आसान होंगे, क्योंकि जिहड़ा जिन्ना ज़्यादा शक्तिशाली होंदा चला जाता उहदे वास्ते उन्ने ही काम आसान होंगे है कि नहीं? इसलिए साहसी बनो। और एक इत्थे होर चीज़ दसना चाहांगे कि जिस तरह इत्थे ये शब्द ना बड़ा समझने वाला है, अगर इनू समझ लीए तो फिर भी साडे जीवन च बड़ियां चेंजिस हो सकती, बड़े बदलाव आ सकते हैं। और ये किहड़ी चीज़ है ये भी समझना। स्वामी विवेकानंद जी का एक वचन है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम निर्धनता, नाकामयाबी और बीमारी के बारे में सोचकर कभी धनवान, कामयाब और सेहतमंद नहीं हो सकते। ये गल बड़ी प्यारी है। कहते अगर तुसी हर वेले निर्धनता बारे सोची जाते हैं, हर वेले नाकामयाबी बारे सोची जाते हैं, हर वेले बीमारी बारे सोची जाते हैं, तो फिर तुसी जीवन च कभी धनवान, कामयाब और सेहतमंद हो ही नहीं सकते। क्योंकि कामयाबी उन्होंने मिलती है, अच्छी सेहत उन्होंने मिलती है, और धन उन्होंने मिलता है जिहदी सोच पॉजिटिव होवे। समझते हो कि नहीं? जे बंदा हर वेले सोचे मैं तो निर्धन हाँ, मैं तो गरीब हाँ, मैं तो गरीब हाँ, कहते फिर तू अमीर कदी, मैं तो बीमार हाँ, मैं तो बीमार है, क्योंकि तेरी सोच ही बीमारी ते है। तू तंदुरुस्त कदी हो ही नहीं सकता। और मैं तो नाकामयाब है, मैं तो नाकामयाब है, मैं तो नाकामयाब है, तेनू फिर कामयाबी कदी। हुण अगर तुसी कामयाब होना चाहते हो तो फिर कामयाबी बारे सोचो कि मैनू यकीन है मैनू कामयाबी, इनू इदां समझ लो कि मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। अगर ये वर्ड बंदा बोले ना, बोल के देखो, बंदा कहता आ नहीं हो सकता, या मैं कई सोच होंगी ना मैनू पता नहीं कामयाबी मिलनी है नहीं मिलनी, तो अपने अंदर को मैं कर सकता हूं, बोल के देखो, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। पूरे जोश ना कह के देखो, अंदरली एनर्जी बदल जाती है कि किहड़ी चीज़ है जिहड़ी नहीं हो सकती, इदा किहड़ा काम है जिहड़ा नहीं हो सकता। चाहे वो किसी चीज़ से भी जित हासिल करनी है, अपनी कमियां ते, अपने नशियां ते, अपनी बुराइयां ते, या अपने जीवन च किसी भी चीज़ में हासिल करना है, तो कभी ना को मैं नहीं कर सकता। जिदा पता ध्यान करना, मेरे तो कित्थे होना यार, मैं पापी बंदा, मेरे तो ध्यान कित्थे होना, मैं कामयाब होना, मेरे तो कित्थे होना है यार, या कोई तू ते तो कित्थे होना, तू इदा तू कित्थे कामयाब होना, यह काम ही बड़ा टफ है, बड़ा औखा है। उत्थे कहो मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करके, फिर लग जाओ, पूरी जान ला दो, विश्वास रखो, तो फिर तुम देखोगे सफलता भी जरूर मिलेगी। समझ दो, कमजोर क्यों समझना अपने आप को लाचार क्यों समझना। और फिर एक गल यही कहांगे कि कमी ईश्वर में नहीं है, कमी हमारे विश्वास में है। कमी ईश्वर में नहीं है, कमी हमारे विश्वास में है। ईश्वर तो हमें हर सुख देना चाहता है,
लेकिन जितना बड़ा हमारे विश्वास का दायरा होगा उसमें उतना ही आएगा। जरा समझो सारे जी, कमी ईश्वर च परमात्मा च नहीं, मालिक दी रहमत च नहीं है, कमी तो इंसान के विश्वास च है। क्योंकि ईश्वर तो सानू, परमात्मा तो सानू हर सुख देना चाहता है, पर जिड्डा बड़ा साडे विश्वास का दायरा होंदा उस उन्ना ही आना है। इनू इदां समझ लो, जिन्ना बड़ा साडे को बर्तन होना है उन्ना की उस पानी आना है। इसलिए जे चाहते हैं कि सानू हर सुख मिले तो अपने विश्वास के दायरे नू की करना है, आवाज घट आई है, बड़ा करना है। क्योंकि जिड्डा तुहाडा विश्वास का दायरा बड़ा होंदा चला जाएगा उन्ना ही ज्यादा ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। क्योंकि कमी उधर नहीं है। बोलो समझते हो कि नहीं? अच्छा, रब की कुदरत देखो कित्थे कित्थे तक है कि नहीं, दूर दूर तक, पर तुसी तो उन्ना की देख सकते हो जिੱਥੇ तक ਤੁਹਾਡੀ नज़र है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਗਲ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਣਾ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਈ ਗੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਪੇੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਈ ਫਸਾਇਓ ਐਦਾਂ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਓ, ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਪੇੜ ਦੀ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਜੀ ਪੈਂਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੇੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਈ ਸਾਈ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਪੁੱਤ ਆਈਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਗਿਆ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੇੜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੂਈ ਗੱਡ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਗੱਡ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਪਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਈ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਲਾਤੀ, ਇੱਧਰ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਤੀ, ਆਹ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਜਿਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੇੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਈ ਸਾਈ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ, ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇੜ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਵੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉੱਠਿਆ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।